أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم.
الصالحين سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف بالتمام الصلاة يرحمني يرحمكم الله lurus rapat وأعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. اللهم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian tadabbur pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur pada pagi hari ini kita mengambil surah At-Taubah. At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan bulan indallah, di sisi Allah, 12 syahra, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang ada di dalam kitab Allah. Ai fi lauhil mahfuz, maksudnya adalah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kitab Allah ini bukan maksudnya Al-Quran, tapi dalam kitab tafsirnya adalah ai fi lauhil mahfuz, artinya yang tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Jadi dalam Islam itu hitungan bulan ada 12 bulan, bukan Januari, Februari, Maret, bukan ibu-ibu, bapak-bapak, tapi dimulai dari bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Bapak Ibu, ibu-ibu apa? Nama-nama bulan Islam Hijriah. Hafal ya? Ya, harus hafal. Dari kecil sampai sekarang kalau udah hafal ya kebangetan. Dulu kita waktu di SD disuruh ngapal bulan-bulan Masehi, Januari, Februari. Nah, sekarang bulan-bulan Islam kita juga harus hafal. Kalau dilakukan, pernah saya sama-sama ibu-ibu dulu dilakukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama
12 bulan Hijriyah. Nah itu 12 dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Kira-kira kalau bapak-bapak atau ibu-ibu hafalan gimana? Insyaallah hafal. Jadi dalam hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala isna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, ai fi lauhil mahfuz, maksudnya yang tercatat di lauh mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari khalaqa, dia Allah menciptakan apa? As-samawati, semesta langit, wal ardo, dan Allah menciptakan bumi. Kemudian minha arba'atun hurum, minha, di antara bulan-bulan yang 12 tadi, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan atau bulan yang diagungkan atau 4 bulan yang diharamkan untuk berperang di sana. Dzalikad dinul qayyim. Nah, dalam sebuah hadis di Al-Qur'an tidak dijelaskan 4 bulan haram tadi. 4 bulan yang dimuliakan di Al-Qur'an tidak ada. Adanya keterangannya di dalam hadis, yaitu yang 3 adalah mutawaliyat, berturut-turut 3 bulan tadi. Kemudian yang 1 menyendiri, dia misah jauh. Yang 3 berturut-turut tadi apa? Adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang jauh misah adalah bulan Rajab, bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12, dan Muharram adalah bulan yang pertama atau awal tahun, Muharram. Kemudian Rajabnya adalah misah sana, nomor 9. Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, baru Sya'ban. Yaitu 4. Minha arba'atun hurum, ada 4 yang diharamkan, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini kita sudah berada hampir memasuki bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuhnya tepatnya adalah nanti malam. Jadi nanti malam, hari ini sudah berada di akhir bulan Jumadil Akhir. Nanti malam ba'da maghrib kita sudah memasuki bulan Rajab, 1 Rajab. Makanya kita bahas mengenai tentang bulan-bulan haram yang diantaranya adalah bulan Rajab. Kata Ustaz Adi Hidayat bahwa bulan Rajab itu adalah pintu daripada kita nak masuk Ramadan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adalah bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah, syahrullah, punya Allah. Kemudian setelah Rajab, Sya'ban. Kata Nabi, Sya'ban adalah syahri, bulanku, kata Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah dalam bulan Sya'ban itu banyak melakukan puasa, karena itu adalah bulan Rasulullah. Kemudian wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah
bulannya umatku di bulan Ramadan. Jadi kita hari ini berada di akhir bulan Jumadil akhir, insyaallah nanti malam kita ba'da maghrib sudah masuk 1 Rajab. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Maksudnya apa? Agama yang lurus adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di sisi Allah itu ada 12 bulan, bukan Januari, bukan Februari, sama-sama 12 bulan, tapi dalam sisi Allah Subhanahu wa taala ada namanya bulan-bulan Hijriyah. Fala tazlimu fihin, maka janganlah kalian tazlimu berbuat zalim fihinna di dalamnya. Maksudnya di dalamnya apa? Ini ahli tafsir ada yang mengatakan di dalamnya adalah maksudnya di dalam bulan-bulan yang 12 tadi. Ini sebagian ahli tafsir. Namun mayoritas ulama ahli tafsir fihinna ini kembali kepada arba'atun hurum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan yang 4 tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab. Zalim kepada siapa? Anfusakum, kepada diri kalian. Kita jangan berbuat zalim kepada diri kita di bulan-bulan tersebut. Nanti boleh kita tafsirkan maksudnya apa. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik kaffatan secara keseluruhan, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Ini nanti ada namanya dalam Al-Quran itu ada nasikhun, ada mansukhun. Ada ayat yang dihapus hukumnya, ayatnya masih, tapi hukumnya dihapus. Ada lagi ayat yang menghapus hukum. Nah, di antara wa qatilul musyrikina kafah, ini kata para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ini menasakh atau menghapus daripada larangan berperang di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti ayat ini juga dihapus juga oleh surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ada ayat yang menasakh hukum yang diperbolehkan untuk memerangi orang-orang musyrik di 4 bulan haram tadi. Jadi kembali hukumnya adalah haram melakukan peperangan di dalam 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinasakh hukumnya. Jadi ada istilah nasakh mansukh, ada yang menghapus hukum daripada ayat yang masih ada tapi hukumnya sudah ada. Kemudian ada lagi dia hukumnya masih ada tapi ayatnya yang tiada. Ada nanti dalam kajian nasakh mansukh. Kama yuqatilunakum kaffah, kama sebagaimana yuqatiluna mereka memerangi kalian kaffatan secara keseluruhan. Jadi ayat ini menceritakan bahwasanya ketika dalam kondisi terpepet, ketika umat Islam diserang di bulan-bulan yang diharamkan, maka boleh bahkan wajib umat Islam untuk memeranginya lagi. Kalau memulai perang itu tidak boleh di bulan haram. Tapi ketika ada orang kaum musyrik
pada zaman Rasulullah, atau orang-orang kafir memerangi umat Islam, maka umat Islam jangan tinggal diam meskipun terjadi di bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, maka harus diperangi. Di antaranya ada para sahabat yang ketika dia sedang hijrah atau berangkat ke Mekah di bulan haram itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, dihadang kemudian diserang. Maka umat Islam ini tidak tinggal diam. Umat Islam ini juga mempertahankan dirinya, mempertahankan jiwanya. Mereka juga ikut memerangi orang-orang kafir Quraisy. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi yakinlah bahwasanya Allah itu pasti bersama dengan orang-orang yang bertakwa, akan memberikan perlindungan, akan memberikan pertahanan, akan memberikan keamanan terhadap orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah taala. Yang menjadi prioritas pada ayat di sini adalah ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika berbuat dosa di bulan-bulan tersebut, maka dosanya itu asyaddu, dosanya lebih berat ketika melakukan dosa di bulan-bulan itu. Makanya apa? Makanya di antaranya bulan Rajab, ketika kita kata Ustaz Hadi Hidayat, kita sudah berada di gerbangnya Ramadan, yaitu di bulan Rajab, maka kita mempersiapkan diri kita, mengintrospeksi diri kita, apa yang perlu kita tingkatkan sehingga nanti memasuki bulan Ramadan kita sudah terbiasa beribadah. Makanya disunahkan di bulan Rajab ini memperbanyak puasa sunnah. Senin Kemisnya yang tadinya bolong-bolong, sebelumnya Senin Kemis bolong, kadang puasa, kadang tidak. Ketika masuk Rajab, yuk kuatkan lagi azamnya untuk berpuasa Senin Kemis seumpamanya. Atau Ayyamul Bidnya tanggal 13, 14, 15 di bulan Muharram tadi. Kemudian apa misalnya ditambah dengan puasa sehari tidak, atau disebut dengan puasa Daud. Tingkatkan puasanya. Kemudian ibadah yang lain, misalnya Qiyamul Lail, yang dulunya sebelum Rajab bolong-bolong, ketika masuk Rajab, ketika masuk bulan Muharram, itu dikuatkan lagi. Supaya apa? Supaya ketika masuk Ramadan sudah terbiasa. Yang baca Al-Qur'annya juga sama. Yang dulu bolong-bolong, setelah masuk Rajab dikuatkan lagi baca Al-Qur'annya, sehari 1 juz, terus tambah 1 juz, setiap hari 1 juz, sehingga ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa membaca Al-Qur'an. Dan seterusnya ibadah ditingkatkan di bulan Rajab. Kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah kita bulan menanam. Nanam bulan Rajab ini, nanam. Sholatnya ditingkatkan, puasanya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan. Terus nanam dulu, nanam. Setelah nanam kemudian masuk bulan Sya'ban, kata Nabi SAW, baru disiram. Yang namanya nanam harus disiram. Tidak mungkin setelah nanam kita tinggal, kita pupuk, kita sirami, terus kita jaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Nah, nanti masuk bulan Ramadan, kata Nabi SAW, tinggal kita panen di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah terbiasa tadi, ibadahnya sudah terbiasa, sudah kuat. Nah, di Ramadan itu kata Nabi SAW. Mungkin itu saja sebagai pembuka. Nanti bisa dikembangkan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
Silakan mungkin Pak siapa? Pak Bali atau Pak Danarto? Silakan. Monggo. Ustaz Sulian Jaya, monggo. Ya lama Ustaz, Masya Allah. Nanti ada Profesor Edi Armanto, Pak Profesor Edi Masalim, dan yang lain dari para santri-santri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu kita yang lalu, sekarang dan yang akan datang semuanya dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, bulan Rajab, bulan ini bulan yang luar biasa. Saya teringat dengan para guru-guru terdahulu. Mereka menjelang bulan Rajab ini, wajah mereka itu lebih gembira dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Nur tadi, ada doa yang sering kali kita dengar. Doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Masyhur sekali doanya. Dan setiap masjid rata-rata para imamnya berdoa selalu memimpin dengan doa ini. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan teraah lebih jauh lagi, kenapa dia bulan Rajab ini begitu mulia? Banyak peristiwa yang terjadi. Di antara yang sering kali kita lupakan adalah bulan Rajab ini adalah bulan pertama tanda kehamilan dari ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 bulan kemudian, di bulan Rabiul Awal, Rasulullah dilahirkan. Jadi nurnya itu, nurnya Rasulullah itu diturunkan ke dalam rahimnya ibu Rasulullah itu di bulan Rajab. Dan yang tak kalah pentingnya, bulan Rajab ini adalah bulan yang mengingatkan kita semua akan tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tentang kebesaran Allah, tentang penciptaan langit dan bumi. Salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi mari Bapak Ibu, ini ajakan kita semua, mari kita sambut bulan Rajab ini dengan segembira mungkin. Perbanyak amaliyah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan yang akan datang, tentunya di bulan Ramadan yang Masya Allah kita tidak tahu apakah sampai usia kita di Ramadan. Doa kita mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di sisa usia kita yang akan datang. Demikian, Allah alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Kiai? Nur. Rasulullah. Yang kedua adalah keberkahan Allah, bahwasanya di bulan Rajab ini adalah peristiwa salah satunya di bulan Sya'ban nanti Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tantangan Kiai, tantangan besar. Karena kenapa? Sampai saat ini kan proses kecepatan Rasulullah Mi'raj itu luar biasa. Ilmu pengetahuan sampai sekarang kan terus ditata oleh Allah. Maka kalimat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu luar biasa sekali. Maka kata-kata subhanallah ini adalah ajaib. Ajaib luar biasa. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu luar biasa. Dan Dilipat aja.
Kiai, masya Allah. Allah alam bisawab. Nah, Masya Allah ya. Jadi luar biasa, di bulan Rajab itu Bapak Ibu, pertemuannya Sayyidah Fatimah ibu Nabi dengan Aminah ya, Sayyidah Aminah dengan Abdullah, Sayyid Abdullah bertemu, istilahnya kumpul antara suami istri, kemudian turunlah nur cahaya Nabi Muhammad dari Sayyid Abdullah kepada Sayyidah Aminah. Jadi luar biasa, ini yang kita belum tahu. Ini pernah diceritakan oleh almarhum al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair, itu seperti itu. Maka luar biasa. Silakan bapak-bapak yang lain, Pak Profesor Edi Armanto dan Pak Profesor Edi Masalim nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tidak membicarakan konten kandungan itu karena itu bidangnya ustadz-ustadz gitu. Cuman saya mengangkat sedikit tema tentang bulan dan waktu nih ya, dua ini sama saja sebetulnya. Bulan dan waktu ini dalam konteks kehidupan global gitu. Nah itu barangkali ini bermanfaat untuk kita ya. Jadi dalam konteks kehidupan global ini ada ya boleh dikatakan pepatah lah yang sering tiap hari mungkin kita dengar ya, tapi akhir-akhir ini sudah kurang dibicarakan orang. Dua pepatahnya. Pepatahnya itu berasal dari dunia global. Dia berbahasa Inggris, time is money. Ya, nah itu waktu adalah uang. Kemudian yang satu lagi adalah quality over quantity. Nah, quality over quantity itu artinya dua kata. Artinya itu kualitas itu lebih utama daripada kuantitas ya. Kualitas lebih utama dari kuantitas. Kita sebagai muslim itu penting memegang dua kata inti itu kan. Jadi waktu adalah uang, kemudian yang kedua kualitas lebih penting daripada kuantitas. Jadi itu contoh sederhana. Nggak ada guna kita misalnya ibadah pagi sampai sore tidak selesai, tapi tidak mengikuti syariat kan, tidak mengikuti quality yang diinginkan oleh Rasulullah ya. Nah itu. Nah kita mencoba untuk mengangkat 6 poin yang penting berkaitan dengan dua hal ini. Jadi waktu adalah uang, kemudian kualitas di atas kuantitas ya. Pertama adalah waktu sebagai ketetapan Allah. Yang kedua, waktu sebagai penanda ibadah. Yang ketiga, waktu sebagai ukuran nilai amal. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah pengendalian diri, waktu sebagai pengendalian diri. Kemudian yang kelima adalah waktu sebagai saksi amal. Dan terakhir adalah waktu adalah ujian untuk kita semua yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Jadi pertanyaan tentang waktu itu muncul nih pada saat kita sudah almarhum nanti ditanya. Nah sekarang yang nomor satu itu ya, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat ini At-Taubah ini mengatakan bahwasanya manusia tidak dikasih kesempatan untuk menciptakan waktu. Jadi waktu itu benar-benar diciptakan oleh Allah 12 bulan itu ya. Tapi manusia diwajibkan untuk mengelola dan memanfaatkannya, itu lebih penting itu kan. Jadi itu yang berkaitan dengan ketetapan Allah. Kemudian waktu itu sebagai waktu dan bulan itu penanda ibadah. Sebagai seorang muslim sejati harus paham apa yang dikatakan oleh Ustaz Nur tadi, ada 12 bulan itu. Waktu ini, waktu bulan ini harus apa yang dikerjakan, bulan ini harus apa yang dikerjakan, harus paham. Kalau kita tidak paham, nah itu tadi kan, jadi nanti ngawur cara ibadahnya ya. Nah kemudian waktu itu sebagai ukuran nilai ibadah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada stressing, ada penekanan. Misalnya pada bulan Ramadan tuh penekanan di bidang ini. Pada bulan Rajab itu ini. Nah, kita sebagai seorang muslim sejati itu harus mengikuti stressing, focusing, penekanan pada bulan-bulan tertentu itu. Nah, itu ya. Kemudian waktu itu
ada ukuran nilai amal. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau buku waktu ini nilai amalnya sekian, kalau waktu ini nilai amalnya sekian. Nah, ini penekanan amal kan. Nah, kemudian terakhir yang keempat adalah momentum waktu itu sebagai pengendali diri. Mengapa dikatakan pengendali diri? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Nur tadi bahwasannya kalau bulan ini dosanya akan berlipat ganda kalau dilakukan dosa. Kalau bulan ini, nah ini amal ibadahnya, nah ini. Nah, kita harus benar-benar mengendalikan diri. Kemudian yang kelima adalah waktu itu sebagai saksi di hadapan Allah nanti. Jadi kalau sudah misalnya waktu subuh, ya, nah, sholat dia misalnya seperti itu kan. Jadi saksi nanti di hadapan Allah, ya. Waktu itu. Jadi ini yang saya maksud dengan waktu dan bulan itu saya gabung jadi satu, ya. Jadi saya gabung jadi satu, walaupun bicaranya di sini bulan, tapi yang saya maksud adalah global waktu kan, periode, momentum, saat-saat yang harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian terakhir adalah waktu itu atau bulan itu menguji amal kita sendiri. Amal kita manusia ini akan dikaitkan dengan masa-masa waktu itu, ya. Nah, contohnya saja misalnya saat ibadah haji misalnya kan, lakukanlah ibadah haji bukan pada waktunya, pasti tidak terima. Iya kan, karena kematangan itu yang saat-saat tertentu itulah akan diuji manusia. Bisa tidak dia ngatur waktu? Itulah makanya saya katakan tadi ada dua hal di dalam global ini. Time is money, quality over quantity. Ya, dua ini hal yang sangat esensial yang harus kita tanamkan di dalam kita sebagai seorang muslim. Saya ulangi, time is money, waktu adalah uang. Quality over quantity. Nah, dua hal itu saja tambahan daripada saya untuk merangkum, mengikat, jadi jangan sampai dia kemana-mana, ya. Nah, kontennya nanti, nah itu kayak Ustaz. Nah, kita cuma makan gitu aja, jangan sampai keluar. Ya. Makasih, ya. Masya Allah, luar biasa, Profesor. Silakan Pak Profesor Adi Mas Salim, sekalian nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi time is money, ya. Ya. Kalau di Islam dah apa? Tadi. Iya. Ya, waktu adalah amal. Masya Allah, waktu adalah amal, ya. Jadi setiap waktu kita beramal. Sebab kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya. Jadi setiap waktu yang kita lalui hendaknya kita isi dengan ibadah. Ya. Nah, kalau kita lihat permasalahan pada surat Taubah 36 ini, memang Allah sudah menciptakan, menetapkan bahwa bulan itu 12. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ditentukan waktu 12 bulan itu sejak penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi kalau kita lihat pula secara ilmu antariksa, bahwa matahari, bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, 1 tahun. Jadi berevolusi, dan dalam 1 tahun itu dibagi atas 12 bulan. Allah sudah menetapkan di penciptaan langit, dikatakan di sini, di sehubungan dengan bulan itu ditetapkan 12 itu memang sudah dari penciptaan langit. Itu pun menurut 1 tahun kita di dunia. 1 tahun oleh Allah 1000 tahun. Jadi barangkali perputaran benda-benda langit ini, galaksi-galaksi tadi mengelilingi apa sampai pusat, ini orang belum tahu sampai sekarang. 1000 tahun kita. Itu pembagian waktu. Nah, kalau kita lihat pula waktu yang kita sehari-hari pakai, bulan yang sehari-hari kita pakai adalah bulan Masehi. Nah, kalau ditanya kepada saya, Bapak lahir bulan apa? Bulan Maret. Maret. Bulan apa? Hijriahnya. Hijriahnya.
Tidak tahu. Pertama Pak Muhaymin juga tadi tanya, tidak tahu, nak dijenguk dulu di Google. Ya, kalau single. Nah itu, jadi kita ini juga ini perang. Ini sebagaimana tadi perang Khaffah tadi. Tidak saja perang secara ekonomi Belanda masuk ke Indonesia, juga ini secara psikologis dia robah bulan yang dipakai oleh nenek moyang kita dulu adalah bulan Hijriah. Sebab Islam sudah masuk ke Palembang menurut sejarah 700 tahun Masehi, abad ke-7. Itu ada, kalau Pak Edi Armanto pergi ke London, itu di Museum London, itu ada Ali bin Abi Thalib sudah mampir ke Palembang Masya Allah. di tahun 700 Masehi. Coba tidak banyak ulama yang tahu itu. Jadi cobalah kalau ada orang-orang UIN segala macam itu, kalau kebetulan ada apa namanya kunjungan studi banding pergi ke situ, nah itu akan terungkap bahwa Islam sudah masuk. Dan juga di kerajaan Aceh Pasai, itu sudah 700 Masehi sudah masuk. Konon kerajaan apa namanya Palembang Sriwijaya juga Islam sudah ada di samping kerajaan Buddha. Jadi itu secara psikologis Belanda juga melakukan peperangan dengan merubah. Kita juga membuat surat. Ya. Buat surat tanggal 20 bulan Desember 2025. Nah, harusnya 29 Jumadil Akhir 1440 7 Hijriah. 7 Hijriah. Bentar lagi. Nah, ini barangkali psikologis ini. Jadi memang kalau bisa kita juga di samping memakai dalam penanggalan, kita ada kalender ya. Nah, itu juga di samping Masehi juga Hijriah juga. Terus satu lagi apa? Hari. Besok hari apa? Ahad. Nah, Minggu. Itu minggu. Ya, padahal itu berasal dari pendeta Domingos. Ya, nah itu dia menciptakan, membuat kalender-kalender dibagikan di tahun 1950-an itu dia robah yang hari yang dipakai oleh bapak-bapak kita dulu hari Ahad menjadi hari Minggu. Itu perang juga itu. Nah, perang juga. Nah, ini barangkali kita. Jadi bagaimana kita untuk bisa, kalau melihat dari surat Taubah 36 ini, ya di samping memakai surat apa namanya, saya mau tidak mau ya dalam pergaulan kita internasional, kita mau berangkat, pesan tiket tanggal berapa? Nah masih itulah kan? Ya. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita pesan tiket tanggal 29 Rabiul Akhir, bingung orang travel kan. Jadi samping kita pakai Masehi, pakai juga lah Hijriah. Dan paling tidak itu 4 bulan yang dimuliakan tadi, seperti Pak Edi Armanto bilang tadi, untuk kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Sebab waktu, time is amal. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waktu adalah amal. Waktu adalah uang ya. Silakan Pak Haji Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Nur luar biasa pagi ini. Khususnya kita merasa terima kasih di tanggal 29 Jumadil Akhir ini menjelang nanti malam 1 Rajab, kita dihadiri oleh generasi muda ini. Dan tentu 2 ini barangkali pimpinannya. Nanti kita ingin ustadznya yang pimpinannya ingin kenal dulu. Anak-anakku atau utamanya cucung-cucung ya. Tadi Ustadz Nur sudah menyampaikan nanti malam menyongsong 1 Rajab, bulannya Allah.
disitulah kita mulai menanam kebaikan-kebaikan, kualitas apa yang disebut oleh Ustadz Prof tadi. Ya, untuk kualitas. Jadi memang hidup ini perlu meningkatkan kualitas daripada kuantitas. Dan memang tadi disebut juga oleh dua prof itu, dua ustadz profesor semua dua-duanya itu. Ya. Kemudian kami punya ustadz andalan, ada salah satu Ustadz Zulian. Tapi dari semua yang hadir ini, ustadz yang paling markotop adalah Ustadz Nur, karena yang memberi cahaya. Nah, yang baju putih itu adalah pimpinan daripada masjid kita ini, Ustadz Muhammad Soleh. Nah, yang duduknya dari belakang saya ini itu ketua yayasan. Nah, yang sebelah kanan saya ini Pak Kakanwil Kementerian Agama. Jadi luar biasa. Jadi Ustadz ini saya perkenalkan. Jadi di bulan Rajab itu tempat itu menanam, meningkatkan kualitas persiapan menuju Ramadan. Tadi Ustadz Nur sudah menyebutkan di bulan Sya'ban, bulan berikutnya, memupuk apa yang sudah kita tanam tadi, dipupuk supaya tumbuh subur persiapan Ramadan. Nah, di bulan Ramadannya panennya. Nah, jadi luar biasa, kami terus terang bangga tadabur ini dihadiri oleh remaja. Ini umurnya paling belasan ini, ya. Kalian adalah tonggak-tonggak untuk bagaimana apa yang disampaikan oleh kalau kita lihat para peserta atau jemaah tadabur ini rata-rata yang paling muda 60-an. Ya, ini mungkin belum 60, tapi walaupun belum 60 kelihatan sudah Ustadz juga. Nah, jadi artinya ini dengan berbagai pengalaman di lapangan karena usia dan karena perjalanan hidupnya. Nah, kalian yang akan menuai hasil ini. Oleh karenanya berani, ya, paling tidak melalui tadabur ini berani menyampaikan atau berani memukakan pendapat pada saatnya. Nah, ini tadabur ini hari Selasa dan hari Sabtu. Nah, mohon ini bisa diteruskan. Sebelumnya kami dengan segala hormat minta yang memimpin Ustaz siapa untuk menyampaikan ini siapa-siapa dari mana dan sebagainya, sekaligus bagaimana kesan dan pesan dalam tadabur ini, dan kami memohon ini bisa diteruskan supaya bisa mengikuti. Kami persilakan, waktunya singkat pada Pak Ambali, sebentar aku pengen ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi pencerahan dari Pak Ustadz Nur ini besar sekali, ya. Mungkin dulu-dulu, tapi memang kalau di masjid itu sudah sering kita bicarakan tentang 4 bulan istimewa dalam tahun Hijriah, ya, sudah sering. Tapi memang saya merasanya dulu-dulu itu sebelum itu kita nggak paham tentang 4 bulan istimewa dalam Hijriah ini. Ya, alhamdulillah, ya, pencerahan ini minimal bagi kawan-kawan kita, bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang di sini akan memahami itu, sehingga dalam konteks melakukan hal-hal yang terbaik dalam agama kita lebih banyak dilakukan di bulan-bulan itu. Kalaupun juga harus lebih banyak juga yang di bulan lain, tapi bulan-bulan ini karena bulan istimewa, saya yakin amalnya pasti diterima lebih besar juga dari bulan-bulan yang lain. Nah, di sini juga saya coba pengen nanti mungkin disampaikan juga, ya, tentang perbedaan 365 hari Masehi sama hari di dalam bulan Hijriah. Karena bulan Hijriah itu kan nggak sampai. Perbedaannya antara 10 sampai 11 hari. Nah, kenapa seperti itu? Ya. Dan saya lihat kalau menyebut bulan Januari, Februari itu nggak tepat, Pak. Dia nyebut bulan, tapi purnamanya nggak di 14, Pak. Hijriah yang menyebut bulan istimewa itu karena tanggal 14 purnama, itu selalu pas. Selalu pas. Boleh kita saksikan. Tanggal 14 itu pasti purnama, Pak, kalau Hijriah. Tapi kalau bulan Masehi enggak. Jadi bukan bulan itu sebenarnya mereka sebut itu. Enggak benar itu.
Nah, maksud saya bisa dijelaskan seperti ini, kenapa ada perbedaan seperti itu? Kenapa malah memang banyak negara lain tuh masih menggunakan bulan-bulan yang Masehi, bukan bulan Hijriah. Harusnya kita gunakan bulan Hijriah. Itu yang paling dominan. Mungkin itu Pak yang pengen saya tanyakan, mungkin nanti bisa ditambahkan, dijelaskan juga, ditambah di situ untuk hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdul. Nanti Pak Hambali yang jawab insyaallah. Silakan Ustaz tadi. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin kalau perkenalan kami sudah berkenalan kemarin, kami jamaah dari Tangerang. Ya. Jadi alhamdulillah kita semua ini adalah ustadz usaha taat. Usaha taat, masya Allah ya. Ustaz usaha taat. Jadi yang menarik di dalam surat At-Taubah ini, seluruh surat dalam Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak pada surat At-Taubah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya justru di akhir daripada surat ini, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu Rauf dan Rahim, penyantun dan penyayang. Kembali kepada hari-hari besar dalam Islam, alhamdulillah kita akan memasuki bulan Rajab. Jadi alim ulama katakan bulan Rajab ini adalah waktunya kita menanam. Bulan Sya'ban waktunya kita menyiram, dan bulan Ramadan waktunya kita memanen. Jadi seseorang tidak akan pernah menyiram apabila tidak menanam, dan seseorang tidak akan pernah panen apabila tidak menyiram. Jadi motivasinya adalah kita memasuki daripada bulan Rajab ini, tingkatkan iman dan amal soleh kita. Di akhir daripada surat yang dibahas tadi, yaitu wadzalika jazaa'ul kafir. Oke. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti ketika masuk bulan Ramadan, tujuan daripada kita puasa adalah agar kita semua membentuk menjadi orang yang bertakwa. Dan orang-orang takwa ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang bertakwa ini akan selalu bahagia, ya. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa itu semua permasalahannya ini akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, silakan. Pak dan Aldo masih nanti ditutup oleh Pak Hambali closingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit ya. Tadi Profesor Armanto tadi menyebut time is money. Itu memang biasa saya dengar waktu masih kecil. Nah sekarang dengar dari Pak Profesor yang lain lagi, Pak Edwin Salim, waktu adalah amal. Nah ini baru dengar dari saya ini. Kayaknya bagus ini kayaknya nih.
bagus ini. Ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu memang ini terjadi peperangan ya, peperangan antara kebiasaan umat Islam dan kebiasaan non Muslim. Nah ini seperti tadi disebutkan, besok hari apa? Kalau saya itu masih terbiasa nyebut itu Minggu, Ahad itu masih agak asing, agak aneh itu. Ya. Karena ini terjadi peperangan sejak kecil sampai sekarang, itu terjadi peperangan psikologi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini saya kaitkan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bada'al Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban fatuban lil ghuraba. Ya. Alladzina yuslihuna afsadahu finnas. Ya. Bada'al Islamu ghoriban. Islam itu pada awalnya itu asing, kemudian nanti dia akan kembali asing lagi. Ya. Maka bergembiralah bagi orang-orang yang dianggap asing, tapi asing yang seperti apa? Ya asing yang mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari, ini dengan adanya tadabbur ini, alhamdulillah kita paling tidak semakin mengenal Islam, dan kita mencoba untuk mengamalkan Islam ini dari detik ke detik kepada diri kita sendiri, juga kepada keluarga kita. Ya. Dan kita tahu sendiri sekarang itu yang masuk ke masjid rata-rata umurnya tuh kalau nggak S1, S2 atau S3. S1 itu sepuh, S2 itu sangat sepuh, S3 itu sangat sepuh sekali. Sangat sepuh sekali. Jarang yang masih muda-muda ini, sangat jarang. Sehingga Islam itu memang kita mengenalnya setelah umur dekat-dekat pensiun itu. Ya. Nah, seperti misalnya ketika saya belajar bagaimana Rasulullah cara makan, ternyata Rasulullah itu makannya bareng-bareng ya, tidak ada makan itu sendiri-sendiri tuh, pakai piring gitu. Nah, tapi ini agak aneh kalau kita amalkan pada hari ini, ya. Makan rame-rame bareng-bareng seperti yang saya lihat di pesantren-pesantren itu makannya bareng. Pesantren yang pernah saya lihat ya, walaupun memang ada pesantren juga yang makannya itu pakai piring, ya. Nah ini juga agak asing ini. Ya. Kemudian kita itu lebih cenderung belajar ilmu umum dulu, kemudian baru ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kayaknya terkesampingkan ya, agak tertinggal. Kita lebih cenderung kepada ilmu-ilmu yang sifatnya umum, ya. Ya. Jadi ilmu tauhid ini memang agak tertinggal. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita mencoba untuk sama-sama mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Seperti setelah makan kalau kita itu memang bagusnya adalah pakai tangan, bukan pakai sendok. Walaupun pakai sendok itu ya boleh-boleh saja. Kemudian Rasulullah kalau habis makan pakai tangan itu jarinya itu dijilat dulu, baru cuci tangan. Ini juga pertama kali saya melihat itu, aduh rasanya enak bener gitu ya, aduh pengen muntah itu. Tapi itu Rasulullah seperti itu. Maka dari itu Islam itu pada awalnya itu asing dan kemudian akan menjadi asing. Maka bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Ya. Dulu waktu saya masih SMP melihat orang pakai kerudung, itu saya anggap ini sekolahnya madrasah. Padahal madrasah itu ya sekolah ya. Jadi kalau ditanya sekolah di mana? Sekolah di madrasah. Nah, ini kan simpang siur ya. Nah, jadi ketika pakai kerudung, ada teman-teman saya yang masih SMA itu dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak mengikuti peraturan pemerintah. Nah, tetapi alhamdulillah dengan perjuangan saudara-saudara kita yang konsisten mengamalkan kerudung ini, semakin biasa orang memakai kerudung. Ya. Kalau dulu itu nggak seperti itu. Ya, jadi bersyukur dengan ada tadabbur ini kita semakin mengenal Islam dan kita mencoba untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Langsung Pak Haji Ambali, monggo closing ya. Masih ada waktu 10 menit lagi.
Ada 10 menit. Ya. Lanjut Pak, masih. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan bahwa di bulan Rajab 4 bulan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Rajab ini adalah gerbang untuk memasuki bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Rasulullah menganjurkan harus banyak melakukan ibadah. Di situ ada larangan berperang, tidak boleh berperang. Tetapi kalau kita diperangi, wajib kita lawan. Jadi bukan memulai. Di bulan 4 bulan itu bukan mengawali perang, bukan. Tapi kalau kita diserang, kita harus melawan. Kemudian banyak melakukan puasa sunat, banyak beristighfar dan lain sebagainya. Sebagaimana disampaikan Prof. Edi Hermanto, kualitas. Tentu kalau kita berbicara seperti ini, tentu kita mengharapkan kualitas. TMS amal tadi. Jadi setiap waktu kita ini harus berzikir kepada Allah dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, kita mainkan ilmu ini di dalam bulan Rajab. Ya, Bapak, ini persiapan. Setiap tahun ini diingatkan bahwa 4 bulan ini adalah bulan yang harus diperhatikan sangat. Kalau orang yang melakukan maksiat, pahalanya berlipat ganda. Kemaksiatan itu dibalas oleh Allah. Bukan hanya satu, tapi dibalas berlipat ganda. Nah, jadi kezaliman jangan sampai itu terjadi. Kemudian di bulan Sya'ban, jadi Rajab ini pintu gerbang, bulan Sya'ban itu menanam, menyiram, bulan Ramadannya adalah manen. Kemudian di bulan Syawal itu penyempurnaan. Ngapa dikatakan penyempurnaan? Barang siapa yang berpuasa 6 hari mengiringi bulan Ramadan, maka dia dianggap puasa selama 1 tahun. Kan itu. Jadi 4 bulan ini saling melengkapi. Rajab pintu gerbang, siap-siap supaya kita beramal banyak, mempersiapkan diri dan gembira tentunya. Kemudian kita akan gembira masuk bulan Ramadan dan kita akan menuai banyak pahala yang sangat besar, dilipat gandakan dari 1 sampai 10, 10 sampai 700 dan tidak terbilang, apalagi puasa. Puasa itu Allah lah yang akan membalasnya dengan berlipat ganda. Karena Allah lah itu, bukan 700 bahkan lebih. Kemudian di bulan Syawal kita masih ada diberikan kesempatan lagi oleh Allah melalui hadis, berpuasalah 6 hari setelah 30 hari kita melaksanakan bulan Ramadan. Jadi puasanya dianggap sebagai puasa 1 tahun. Nah, jadi kita dapat ampunan dosa yang telah lalu, dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Saya kira cuma itu yang sahabat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jambali. Mari kita sama-sama ditutup dengan senandung Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa
ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.